مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا گناہ گردے گناہ میں جیل میں بند ہے۔ جب ادارے اپنے آئینی اور قانونی فرائض اور ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ڈسکریمنیشن کیا گیا جس وقت 2008 اور 2009 میں پارلیمان نے ججز کے رہائی کا حکم دیا تھا، آرڈر پاس ہو گئے تھے، ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا۔ اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی، لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں، یہ صرف لاقانونیت نہیں، یہ ظلم نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک، جس میں عورتوں کو بارہا بار اریسٹ کیا گیا۔ ایک عدالت اجازت دیتی ہے، بیل گرانٹ کرتی ہے، پراسیکیوشن کو سننے کے بعد، سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس میں عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی موبائل پیچھے کر لیں سر، آپ لوگ موبائل یوٹیوب پر پیچھے ہو جائیں بھائی۔ ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرداد گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم ایل ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر احمد ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر زرداد ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری سر پیچھے ہو جائیں بھائی، آپ لوگ پیچھے۔ وائس چیئرمین محکوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہے، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے بالفور مستعفیوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے۔ اور جب دستاویزات بجٹ کے سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا۔ اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں، اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی، اور ہمارے
मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह कौम से के लोग यहाँ मिले और इसमें मैं एक अहम चीज बताता चलूँ, तो मेरे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बोला है कि इस कौम को तरक्की करने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे माहौल पुरअमन होना चाहिए। और कल चीन के जो यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान आए उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है और कौमी असेंबली में भी इसको मैंने आज पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के सीपैक को सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो आपका है बदअमनी का, सिक्योरिटी का। लिहाजा हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए और बिल्कुल मैंने डिमांड भी की है हाउस पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितनी हमारी हैं, चाहे वो ISI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, FIU हो, स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे के सारों को लाइन हाजिर करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और ये क्यों हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही हैं, बजाय वो दहशत गर्दों के पीछे जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। और बिलबोर्ड डालों के जरिए आप मीडिया हजरात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग का तकलीफ कर रहे हैं, वो अदब अपना चेंज करना चाहिए और दहशत गर्दों के खिलाफ करना चाहिए। एक सेकंड, ये आप से बात सुनिए भाई माइक ऊपर ये भी बात यार, एक बंदा माइक। मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम जो भी आवाज अपने उठाते हैं पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीट कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ के खुद तोड़ के हमारी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे मिनिस्टर गोहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिर्फ हमारे MNA पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात करें। उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारे गला दबा देने से, चादर चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराजी तहसीन पेश करती हूँ कि आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है ब्रावो, ठीक है। नहीं देखो, हमने कभी नहीं कहा कि बेतौकीदी तबलीग कर रही है कि आज ये हम ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फराइज़ अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आए। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते, वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई न आवाज़ उठाते हैं यहाँ पर। वो हमारा काम है।